ताजा ताजा पोई ଶାଗ ଡଙ୍କକୁ ଛୋଟ ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଏହା ସହିତ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ବାହାରିବ। ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଘାଣ୍ଟ ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଉଷୁନା ଭାତ ଖାଲି ମିଳିଯିବ। ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଭାତ ଯେ ସରିଯିବ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଭୋଜିରେ ଯେମିତି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ନା, ତାଠୁ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। परफेक्ट पोई चिंगुड़ी घांट बनवाई वीडियो को पूरा देखंतु। आशा करी आपको पसंद आसीबो। नमस्कार, लता ओडिया किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। पोई चिंगुड़ी घांट बनवाई मु कौन कौन सब परिबा नेइची चलंतु जानि नबा। एठी मु नेइची पाचिला बोईताळु बा कखारु 150 ग्राम रो आ गोटे मीडियम साइज रो मु आलू नेइची आ गोटे मीडियम साइज रो बाइगण नेइची। ता सहित एठी मु 100 ग्राम रो नेइची सारू। सारू बिल्कुल भी स्किप करेनि, निश्चय नेबे। आउ एटी 150 ग्राम रो नेइची माटी आलू आउ गोटे बड़ साइज रो नेइची कदली। एतिकी परिबा भितरु आपनको जोटा पसंद हुए आपण माने स्किप करिवे, किंतु सारू मस्ट नेबे। आउ परिवार परिमाण को कम अधिया करके निज हिसाब रे नेबे। आउ ए घांटर मुख्य जिंस होची पोई। एठी मु डंका सहित पोई नेइची 400 ग्राम रो। एबे आमे डंकरु साग को एई भली भाबरे अलगा करि नबा। जेहेतु पोई आमर कौन हुए ना तले माड़ी थाए, से बाली माटी एसबू लगी थाए, ताकू आम पत्र को अलग कर सारा पर डंक आ पत्र को ये गोटी गोटी करके धोई नबा। तो देखो मु धोईकी नहीं आसी। शाग को आम प्रथम काटिबानी, जितेबाला आम व्यवहार करबा सेही समय काटिबा। एबे केवल तार डंक को आम काटिबा। 1 इंच रु 1.5 इंच गैप रे आपण माने डंक को काटिबे आ डंक ऊपर थिबा पतला चोपाटी को बाहर करनेबे। जदि डंक टिके पाकळ हो जाइथिबो ना, ताहले चोपाटी बाहर करदेले आपनको खाया पई डंकटा भल लागि थाए। आ मोटा डंक जो गुडाक थिबो मझिरु आपण माने फाळ करनेबे, ताहले भल भाबरे तरकारी रे सिझिबो आ खाइबा को मध्य भल लागिबो। एठी देखंतु परिबा सबको मु काटी नेइची। जो परिबा गुडाक टिके टाइम नबो सिझिया पई से सब छोट खंड करी काटिबे आ जो परिबा गुडाक जल्दी सिझिजिबो ताकू टिके बड़ खंड रे काटिबे आ बोईती आलू को टिके बड़ खंड करी काटिथिबे, चोपा सेतरे रखिबे। सेही भली भाबरे बाईगण आउ कंचा कदली को आमे बड़ खंड करी काटिबा आउ काटिकी पानी रे पकेकी रखिबा, जोथि पई कि कळा पड़िबोनी। एबे चलंतु आमे रोसे स्टार्ट करिबा। कढ़ई रे 2-3 चमच तेल प्रथमे गरम करिबा। सोरष तेल नेबे आ जोडाक लाळ परिबा जेमिति कि सारू आउ माटी आलू ताकू प्रथमे 2 मिनिट भाजी नबा। आउ तापरे आमे पोई डंक आउ आलू को देकी भाजीबा। माने मोटा मोटी कहबा गले जो परिबा गुडाक टिके टाण बा सिझिया पई समय लागे ताकू आमे प्रथमे पकेकी भाजीबा। ए सब टिके भाजी गला परे आमे बोईताळू आउ कंचा कदली को दबा, अल्प टिके लूण दबा, हळदी दबा आउ मीडियम हाई फ्लेम रे परिबा को हल्का टिके टिके लाल कलर आसला पर्यंत भाजी नबा। एई सब परिबा को भाजिला बेले मु बाईगण को देइनी, बाईगण को मु पछरे रखिछि पकेया पई। तो एई समय देले कोन हबना बाईगणटा टिके कळा पड़ी जाय। तो टिके टिके कलर देखंतु आसी जाईछि। हमर परिबा 40 रु 50% सिझी आसलानी। एई भली हेई गला परे आमे परिबा को काढी गोटे साइड रे रखिबा। घांट को एई भली मु डेक्ची रे बनेबी। तो डेक्ची गोटे गरम करछि आ सेइथिरे 2 रु 3 चमच दबा सोरिष तेल। तेल गरम हेई गला परे सेथिरे खंडे दालचीनी, खंडे तेजपत्र आ 2-3 टी दबा गुजराती। ता सहित गोटे छोट चमच पकेबा गोटा जीरा। ये सब टिके भाजी हेई गला परे आमे गोटे बड़ साइज रो प्याज को एकदम छोट छोट करी काटिकी इथिरे पकेबा। पियाज को लाल करके प्रथमे भाजी नबा। दर्शक बंधु, रेसिपी जदि आपको पसंद आछि वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करनेबे, फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो तो निश्चय करिवे। एठी चलंतु आ गोटे मसला बनेबा। सेति पई एठी मु 1.5 इंच रो नेइछि अदा आ 2टी छोट साइज रो प्याज को काटिकी नेइछि आ गोटे गोटा रसुण को छडेला परे जेतिकी रसुण कोला बाहरछि सेतिकी नेइछि। ए सब को आमे पेस्ट बनै नबा बा बाटी नबा। तो पियाज भाजी हे गला परे ए बटा को इथरा में ऐड करिबा। आकु आमे मीडियम फ्लेम रे किछ समय भाजी नबा। तो एई मसला टिके भाजी होला भितरे आमे आउ गोटे मसला रेडी करिबा। सेति पई एठी मु 2टी नेइछि सुखिला लंका, आधा चामच नेइछि गोटा गोलमरिच और 2टी छोट साइज रो नेइछि टमाटो। ए सब को आमे ग्राइंडर जार रे देकी बाटी नबा। एपटे एई मसलाटा कसे गलानी। एबे आमे टमाटो, गोलमरिच, सुखिला लंकार पेस्ट को दबा। ता सहित 2-3 चमच पानी देकी भल भाबरे गोळै नबा। एठी मु राग पई सुखिला लंका और गोलमरिच को टमाटो सहित बाटिकी नेइछि। आपण चाहिले न बाटिकी गोलमरिच पाउडर और राग लंका गुंड एथिरे पकई पारिबे। तरकारी रे भल कलर पई गोटे चमच देछि काश्मीर रेड चिली, गोटे बड़ चमच धनिया गुंड, गोटे छोट चमच जीरा गुंड, गोटे छोट चमच देछि चिकन मसला
ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ। ଏସବୁକୁ ଭଲରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଯଦି ମସଲା ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ଏଠି କଷିବେ। ମସଲାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ 6ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ, ଯେମିତିକି ମସଲାରୁ ତେଲଟା ପୁରା ଅଲଗା ନ ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ କଷିବେ। ତ 6-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ବତୁରା ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇବା। 50 ଗ୍ରାମର ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମୁଁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଡାଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ବନାଉଛେ, ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତରକାରୀର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଚରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ଆମେ ଡାଲିକୁ ମସଲା ସହିତ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ତ ଇଏ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିଥିବା ଆଉ ପରିବାକୁ ମସଲା ସହିତ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଷି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଆମର ମସଲା ସହିତ ଟିକେ ସମୟ କଷି ହେଇଯିବ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେନି, ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ପରିବା 50% ସିଝିଛି, ଇଏ ଆଉ ଅଧା ସିଝିବାର ବାକି ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆମେ ସାରୁ ପକାଇଛେ, ମାଟି ଆଳୁ ପକାଇଛେ, ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ତରକାରୀକୁ ବହଳିଆ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଅଧିକା କରିକି ପାଣି ଦେଇଥିବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆଉ ତାପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା। ଏଇଭଳି ତରକାରୀ ଟକମକିକି ଫୁଟିଗଲେ କାଟି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଭର କରିକି ସେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା। এইଭଳି ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିଗଲା ପରେ କଭର କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବାଇଗଣ କଳା ପଡ଼ିବନି। ଏଇଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ ପକାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଭାଜିକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ କଭର କରିକି ପରିବା ଭଲରେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶାଗ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ, ତ ଶାଗକୁ ଏଇଭଳି ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିଦେବା। ଅତି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବା ଅତି ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। এইଭଳି ମିଡ଼ିୟମ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେବେ। ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇଠି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 500 ଗ୍ରାମର ନେଇଛି। ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତାର ଖୋଳପା ତାକୁ ବାହାର କରିନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ନିଜ ହିସାବରେ କମ ଅଧିକା କରିକି ନେବେ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇବା ଲୁଣ, ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲରେ ପ୍ରଥମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଦେବା। ସେଇଥିରେ 2-3 ପିସ୍ ଲୁଣ ଦେଇକି ଶାଗକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାଗକୁ କାଟିକି ତରକାରୀରେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ତରକାରୀରେ ଶାଗ ଲାଳୁଆ ଲାଗିବନି। ପୋଇ ଶାଗ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ସେ ପାଣିଟା ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାଗକୁ ଭାଜି ନେବା। ତ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ସେଇ ସମାନ କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି ସେଇଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇବା। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ବା ଅତି କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଭାଜିବା କଥା ସେଇଭଳି ହିଁ ଭାଜିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଠି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଇ ଶାଗ ଭଜା ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀକୁ ଆମେ ସିଝେଇଥିଲେ, ତରକାରୀ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ପରିବା ଏଇଠି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପରିବା 90% ସିଝିଥିବ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବ, ଅତି ସିଝି ଯାଇନଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଭାଜି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ପୋଇ ଶାଗକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଆଉ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର କାଢ଼ିକି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇବା ଗରମ ମସଲା। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା। ଆଉ ତାପରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ତ ଲାଗୁଛି ନା ଡେଲିସିୟସ୍? ଆଉ ଘାଣ୍ଟର ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପରିବା ଅଲଗା, ଶାଗ ଅଲଗା, ଏଇଭଳି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଲଟପଟିଆ ଟେକ୍ସଚରର ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସିଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଶାଗର କଲର୍ ଫେଡ୍ ହେଇନି, ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉପାୟରେ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।